action. God breathed His life into us and made us alive again. Hallelujah. தேவனுடைய சமூகத்திலே எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காலம் வைத்திருக்கிறார். அப்ப இன்றைக்கு நாங்க கால வேலை 99% of the time I pray, Lord, what should I be preaching today? இந்த கால வேலைக்காக உனக்கு நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்கிறோம். ஆண்டவரே, மெய் தொழுது கொள்ள வந்து நிற்கிறோம். மெய் ஸ்தோத்திரித்தோம், துதித்தோம், காணிக்கைகளை கொண்டு வந்தோம். ஆண்டவரே, நம்முடைய வார்த்தை கேட்கறதுக்கு நாங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் இருதயத்தை ஆண்டவரே சுவாமி உமக்கு நேராக நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம். சுவாமி, உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களோடு பேசுகிற அடியானையும் கேட்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளையும் இயேசுவின் சிலையில் மறைத்து கொள்கிறோம். சுவாமி, பேசும் கேட்கிறோம் என்று சொல்கிறோம். இயேசு ஆமென் பிதாவே. ஆமென். Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. உங்களோடு நான் இந்த நாளிலே 1 ராஜாக்கள் 2 ராஜாக்கள் என்கிறதான பகுதிகளில் இருந்து ஒரு முக்கியமான நபரை குறித்தும் முக்கியமான ஒரு சம்பவத்தையும் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விடயத்தை குறித்தும் சற்று ஆராய்ந்து தியானிக்க விரும்புகிறேன். So this morning we have taken for our meditation from 1 Kings. Actually, from chapter 16 onward, you can go up to 19, of course, furthermore as well. And then also in 2 Kings chapter 1, we see a little bit about him. And then also we see later on in 2 Kings many chapters. And also, we also see it in the New Testament. In New Testament, in many places, at least for 30 times, his name is mentioned. So the person's name here is Elijah. Our topic today in English, I put it as spiritual burnout. நாங்கள் வாசிக்கிறோம், சில வேளைகளிலே ஆவிக்குரியவர்களாகிய நாங்களும் கூட தேவனுடைய ஊழியத்திலே இருக்கிற ஆராதிக்கிற விசுவாசிகளாகிய நாங்களும் கூட சோர்ந்து போகிற சமயங்கள் உண்டு. அப்போது அதை குறித்து தான் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறோம். நாங்கள் எலன் பாடின அந்த 2வது பாட்டிலே பார்த்தோம், சில வேளைகளில் அவர் 1000 மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கிறது போல காணப்படக்கூடும், ஆனால் எங்களுக்கு சமமாகவே இருப்பார், தெரியாமல் இருக்கக்கூடும், ஃபீல் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடும். அப்போ அப்படியாகவே நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த காரியத்தை பார்க்கும் பொழுதும் இந்த எலியா என்கிற மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துன்னு சொல்லி பார்க்குறோம். I wish I can speak in one language. It would be easier, so you won't miss it. But it is important that I speak in both languages until we find a solution to it, until Kirk begins to translate. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Anything is possible. And if he can learn his language, which is a far more difficult language, I would guess, than Tamil, and he can learn Doreen's language, Tamil, as well, isn't it? Yeah. We are glad to have you, Kirk. God bless you. God bless you. God bless you. It's very nice of you to be part of us, and it's a wonderful thing. And when you choose somebody as your partner, you choose the whole community, isn't it? And then we all become relatives. And then you see, and Doreen is the same, you know. She has a billion people in one country, relatives. And it's wonderful, it's wonderful. What a world we live in. Praise God, what a God we serve. Hallelujah. So this is about the person Elijah, and a little bit about his background so you would understand it better. And my emphasis is just one verse which is found in 1 Kings chapter 19 and verse 7.
Verse 7, he says, கர்த்தருடைய தூதன், brother, will you read that? கர்த்தருடைய தூதன் திரும்ப இரண்டாந்தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி, எழுந்திரு, போஜனம் பண்ணு, நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான். My this thing is தமிழ்ல சொன்னா பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம். You can't stop here, you can't lie down here, you can't give up. நீங்க பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம். And in English it says, in different translations, different way, it says the journey will be too much for you, it says. In Tamil we read it, it is, the journey is too far for you. And both ways, and in other translations, the journey is too difficult for you. You have to be prepared, you just have to be ready for it. So your journey and my journey in life is not that short. It's not that comfortable. At times, it is very rough going, and we feel like giving up. Hallelujah. I have felt many times, and you I know so many have, some young people feel like giving up. Sadly, இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னா நாங்கள் உள்ள வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை அனுபவித்து கஷ்டப்பட்டு வருகிற வயது சென்றவர்கள் மாத்திரமே இல்லை, வாழ்க்கையிலே வாலிபர்கள் கூட இன்றைக்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பாக ஒன்டாரியோவில் ஒரு சேவை எடுத்தார்கள். ஸ்கூலில் 67 விதமான ஸ்கூல் பிள்ளைகள், they are almost depressed, they are worried about future, they need psychological treatment. And now they say, after doing all the survey, 67% of the children, young children, they should be, we think they are carefree, they seem to be worried. A lot of pressures in life, it seems. Can you believe that? Very interesting. So first I want to give you just a summary of what is happening here. Then we are going to go from there. And it so happened, Elijah, I'll talk about Elijah in a little while just to see where we are concentrating on. And so in First Kings, 19வது அதிகாரத்தில் we read something happens to this man. Something happens to this man. என்ன நடக்கிறதுன்னு சொன்னா பாருங்க, he says, அவன் என்ன செய்கிறான், in verse 3 onward we say just a few verses, then we understand that. வாசிங்க பாருங்க என்ன சொல்கிறார். அவனுக்கு அது தெரிந்த போது எழுந்து தன் பிராணனை காக்க யூதாவை சேர்ந்த பேர்சபாவுக்கு புறப்பட்டு போய் தன் வேலைக்காரனை அங்கே நிறுத்திவிட்டான். அவன் வனாந்திரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூரச் செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து, நான் சாக வேண்டும் என்று கோரி, போதும் கர்த்தாவே, என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும், நான் என் பிதாக்களை பார்க்கிலும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி ஒரு சூரச் செடியின் கீழ் படுத்துக்கொண்டு நித்திரை பண்ணினான். Now he says, Lord, enough is enough, Lord. Take my life. He wanted to die. And he also, says that I am not better than my forefathers. I am not better than people who lived before me. Take me, Lord. Enough is enough. Very interesting. How many of you at any time in your life have thought, man, that's it, I can't go further? That's it. I just want to give up everything and run away. Enough. I have had enough. And last week, I was talking about that Samaritan, Good Samaritan. And then one brother raised up and told a testimony how it was talking to him. He said, Pastor, every time you were telling, I thought you were just talking to me. And another brother said, I wanted to get up and say, I didn't have the strength to tell it. Because he said, please, Pastor, tell it next Sunday at least in the church. And the Friday before, I almost gave up. I had helped and I had been so good to people. They just don't recognize it. They don't appreciate it. I just almost felt like giving up. And you were talking to me, Pastor, every word. So God has His ways of talking to us. Hallelujah. I don't know why I prepared this. I prepared this some times back. I wanted to talk to the youngsters about it. I even started talking to them on a last, not this week, the last week youth meeting. How people can get frustrated. How people come to a position, they are totally tired. You don't want to go further. You don't see God's hand. You just don't see it. சில நேரங்களில் we come, நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு வருகிறோம், மேன் இதுக்கு மேலே என்னால் எனக்கு ஒன்றும் செய்யலை. I have done enough. Nothing seemed to be working.
என்னுடைய பரிசுத்தம் போதாது, என்னுடைய பலன் போதாது, என்னுடைய அறிவு போதாது, எனக்கு இதை விட ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சொல்லி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போகும் போல தோன்றும். அதை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். Okay, now you got the idea now. Now you have to see who this man is. That's the important thing. யார் இந்த மனிதன் என்று சொல்லி பார்க்க வேணும். My goodness, this man is the man of God. Most powerful man probably ever lived. He's a great man of God. He can pray and stop the rain. And he can pray again, the rain will come down. My wife always says, I stop the rain, I stop the snow. And I laugh about it. But it is true. God has his mercies though. And I remember my daughter's wedding day, it was pouring like rain like anything, crazy. And we were driving, I just couldn't see the road. We were going to a very remote place, in the camp place. And all of a sudden I see rain has stopped. There is no rain there. Unbelievable. So I do believe that she is a woman of prayer. And I know that. I have experienced it. And if there is something in my home, some need, some prayer need, the kids will go and ask her, Mom, pray for me. Mom, pray for my flight. Pray for my exam. Pray for me. And they all call me and tell Mom to pray for me. And so it is. Then you see, this man is a man of prayer. And just for the sake of people who do not know anything about Elijah, I just want to summarize just a little bit of a glimpse about Elijah. Elijah means, that we have a slide there. It means, Elijah means on the next one, Yahweh is my God. The previous one, Yahweh is my God. Jehovah en devanaga irukrar enbadha avarude pere. Yahweh is my God. And this Elijah, ஒரு புதினமான ஒரு மனுஷன், is a man of mystery, because we have no record of his parents. அவனுடைய தகப்பனை பற்றி, தாயை பற்றி, அவனுடைய எந்த இனத்தை சேர்ந்தவன், எந்த ட்ரைபை சேர்ந்தவன் என்று எந்த விதமான ஒரு விதமான அத்தாட்சியும் கிடையாது. He suddenly appears. Elijah suddenly appears. No lineage, no record of his parents, no record of who is, except the village he is from. That's all we have. And then the thing is, because of that, a lot of people believe Elijah was not just an ordinary human being. Some still believe he was an angel, appeared as a human being. But we don't believe that. Because we say, நாங்கள் யாக்கோபுல வாசிக்கிறோம், 5ஆம் அதிகாரத்தில் ஜேம்ஸ்ல 17ஆம் வசனத்தை பார்க்கிறோம், நம்மை போல பலவீனம் உள்ளவனாக இருந்தாலும், he was a human being. He talks about, என்னுடைய தகப்பன் மூதாதையரை விட நான் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லுகிறபடினாலே, we so he's a human being. But ஒரு மெல்கிசேதேக்கை போல he just appears. You don't have much detail about him. Nothing at all. I don't know why God did it that way, but there is a reason for it. And then this man is a man of power, not an ordinary, believer. He stopped the rain for 3.5 years. நாங்கள் சில half an hour 15 minutes நிப்பாட்டுறோம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். I think we believe it. அவர் 3.5 yearsக்கு மழை இல்லை. He said no rain for 3.5 years. No rain. He said, until I pray, there will not be rain. And until he prayed again, 3.5 years, no rain. And that is against the God at that time they were worshipping was Baal. B-A-A-L. Baal என்கிறதான தெய்வம். அந்த தெய்வம் உண்மையான தெய்வத்துக்கு எதிராக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதான இந்த அந்நிய தேவன் கானானியருடைய தெய்வங்களில் ஒன்றாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம். பல தெய்வங்கள் அவர்களுக்கு இருந்தது, இதுதான் அவர்களுக்கு முக்கியமான தெய்வமாக இருக்கிறதை காணலாம். ஆக அந்த தெய்வத்தினுடைய ஒரு காரியம் அநேகர் சொல்லுகிறார்கள், இஸ் அ காட் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி என்று சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கலாம். பால் என்று சொன்ன மாஸ்டர், அதிகாரி, ஹஸ்பண்ட் என்கிறதான பேர் தானே அதன் இது. ஆனால் what happens, fertility என்று சொன்னால் எப்படி இருக்கணும்? Especially God of harvest. ஆனால் 3 வருஷம் மழை இல்லாம போனதும் பயிர் இல்லை, மாடுகளுக்கு ஆடுகளுக்கு கூட பயிர் இல்லை.
just to challenge, there is no God other than Jehovah. And then Jehovah, this man, he's a very obedient man. In chapter 17, you will see in chapter 17, he's a very obedient man. God says, because you have to see the background. We'll see the background of the situation where he's living. And, what happened is, this man, a king was there, his name was Ahab. This Ahab married a Phoenician, or a woman from, we say Sidon, or Tyre, or Lebanon, from Lebanon. She is a Baal worshipper. Her name was Jezebel, Baal worshipper, daughter of Baal. And so what she did, she brought a priest and brought the idol, and she was trying to convert everybody in Israel to be Baal worshippers. That is the time Elijah comes there. That's the time Elijah comes. And then another thing is, she ordered through the king became a puppet. Husband became a puppet. She had him, on her fingertips. Whatever she said, he would do it. Now we call it, even nowadays, if you see an evil woman, we call it the Jezebel spirit. Even in Revelation, we talk about Jezebel. That's a very popular. The moment I hear the word Jezebel, it brings you fear. It's a terrifying thing. I don't see anybody naming their daughters Jezebel. Anybody. And I don't see anybody naming it. Maybe there are some people, I have no idea. And then you see what happened is, they ordered to kill all the good prophets. Now Elijah is a good prophet of God. He's running away. That also, God says, he's an obedient man, and whatever God says, he does. See, the thing is, he's frustrated now. And then he says, go to a brook. There is a small river running there. You stay there. I will feed you. You know how he feeds him? He sends the ravens, crow. What the food is? Breakfast. 2 meals only, I think. It looks like he gets 2 meals. I wish it's a good lesson to learn. And you know what he gets? Bread and meat. Pretty good balanced diet. Bread and meat. Every day the ravens will bring bread and meat. And he would drink water from that brooks. And we read, he was a wild-looking man. He wore a garment with fur, and then he was a wild-looking man. He was living in the wild. And then what else he did? And after a while, the brook dried down because he prayed no rain. What will happen after a while? His prayer became a problem to himself. There was no water, all dried up. And then God says, go to a widow's place. You know the story. So he goes to a widow's place. And the widow is having just a little bit of flour, and she wanted to just make a roti, and then a little bit of oil. That's the last one. She told the son, my son, this is all we have. Let us cook. I'll cook and give you. We'll eat this and die. We have nothing else. But this man goes and sees the man, gathering firewood to make that roti, and then he tells, make a roti for me. Unbelievable man. And then she makes one. He says, first make it for me. He must have been really starving and hungry. And then you see, and then what happened? And because of the power God had given him, and there was it never ran out. That's why we see there. We see some of the miracles. I just put it there on the next. Yeah, he was fed by ravens and fed by the widow. And then you see, and flour and oil. Never ran out. What a man. My goodness. Now here what we do, if somebody orders lunch, we see whether there is enough lunch. If there is not enough lunch, we jump the line. We don't pray, Lord, let it not run out, let it not run out. We pray. We don't pray. We don't have that much faith. We run, right. And then you see the other one, what he did is, and then you see, and that widow's boy, the sad thing is sometimes, a good person, God-fearing person, all the power is there, but where you go, there is trouble. You went to the brook,
And there was no water now. Water has run out. And he goes into this widow's house. The widow had one boy, and the boy died. But he raises the boy alive. பாருங்க, மரித்தவனை உயிர்ப்பிக்கத்தக்க வல்லமையுள்ள உள்ள எலியாவை பார்க்கிறோம். இல்லையா? அடுத்ததாய் பாருங்க, then we see another wonderful thing happens to him. You know what he does? What he does? He gathers all the Baal's prophets. பாலுடைய எல்லா விதமான தீர்க்கதரிசிகளையும் கூப்பிட்டு என்ன செய்கிறார்? உங்களுடைய தெய்வமா எங்களுடைய தெய்வமாண்டு சோதித்து பார்ப்போம். He does that in Mount Carmel. I have a picture of Mount Carmel. Brother Mahen is helping me. Mount Carmel கொண்டு போய் என்ன செய்கிறார்? See the Mount Carmel. ஏன் Mount Carmel என்று சொல்லி பார்ப்போம். This is Mount Carmel. One portion of it. Mount Carmel ஏன் கொண்டு போனார் தெரியுமோ? These Baal prophets had a trick under their sleeve. என்ன செய்வாங்க? அவர்களுடைய ஆலயத்தில் ஆக்களை பேக்காட்டுறதுக்காக பலிபீடத்தை வச்சுட்டு பலிபீடத்துக்கு கீழே ஒரு டனல் வச்சிருந்தார்களாம். ஆகவே பலிபீடத்தில் எல்லா பலியையும் கொண்டு வந்து வச்சதும் அவர்கள் என்ன செய்வாங்க? தாங்கள் ப்ரே பண்ணுற மாதிரியும் அக்கினி வந்து எல்லாவற்றையும் பச்சிக்கிற மாதிரியும் ஆக்களுக்கு காட்டுறதுக்கு டனலுக்கு கீழே இருந்து ஒருத்தர் என்ன செய்வார்? டக்குன்னு பற்ற வச்சு விட்டுருவார். பற்ற வச்சதும் அக்கினி வந்தோடனே சனமெல்லாம் சத்தமெல்லாம் போட்டு கடவுள் வந்துட்டாருன்னு சொல்லி பள்ளியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆடி கூடி கூத்தாடி போயிடுவாங்க. அப்போ கனவேறுதுனால பல இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் ஏராளமானோர் ஏமாந்து போனார்கள். ஆகவே இவன் என்ன செய்தான்? உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாம் விளையாட்டில் வா போவோம் மலைக்கு, அங்கே டனல் தோண்டையில உனக்கு வாங்க வான்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு போய் அங்கே ஒரு பார்த்தா சொல்கிறார்கள், ஒரு ஃப்ளட்டான இடம் இருக்கிறதாம். ஒரு 30,000 பீப்புள் நிற்கக்கூடியதான இடம் இப்பொழுதும் இருக்கிறதா. அங்கே போனால் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகிற வருஷங்களில் எங்களுக்கு கிருபை கிடைக்குமானால் ஜஸ்டினா போய் பார்த்தீங்களா? மவுண்ட் கார்மல் போய் பார்த்துனீங்களா? அங்கே அப்படி ஃப்ளட்டான இடம் இருக்கோ பார்த்தீங்களா? எலியாவையா கேட்கணும், ஜஸ்டினாவை கிட்டா காணுமே. யாராவது ஒரு ஆள் போய் வந்தா காணும் ஜஸ்டினா. ஜஸ்டினா போய் வந்தபடினால இனிமேல் இந்த மவுண்ட் கார்மலை பற்றி ஓரவையெல்லாம் பேசுகிறேன்டால் நாங்கள் ஜஸ்டினா தட்ஸ் அ குட் திங். 2 தரம் போனீங்க என்ன? ஒரு தரம் தானே? ஓகே, தேங்க்யூ, காட் பிளஸ் யூ. அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே கொண்டு போய் என்ன செய்தார்? அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை வச்சு சொன்னார், நீங்கள் அக்கினி போடாமல் இப்போ அக்கினி வர வைங்க. காலையிலிருந்து கத்துறாங்க. From morning they are shouting to their God. He's making fun of them. He said, maybe your God has gone to the washroom probably, in the bush, Maybe he's sleeping. Maybe he's in some other business. Shout loud. And he makes fun of them. Terribly makes fun of them. And then, what he does, when his turn comes, he said, not only just, put the firewood and the sacrifice, pour water on it. And then dug tunnels and put water around it also. Pour water on it. Then he prays to God. Then fire comes down from heaven to consume it. Such a powerful man. Such a powerful. Right after this incident, right after this Mount Carmel incident of bringing fire from heaven to consume the sacrifice, first day he was in very high. It was his high points. Now the low point is, after that, in the Jezebel என்கிற மனுஷி சொல்லிச்சு, என்னுடைய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு செஞ்சவர் நாளைக்கு உதய நேரம் உனக்கு செய்யாட்டி நான் யாருன்னு பாருங்க. அவ்வளவுதான் சொன்னது. That's all she said. The Jezebel said, tomorrow at this time, this same thing will happen to you once. He got scared. This man of God, man who has such a power. Even disciples asked, shall we, pray for fire to come from heaven to consume these people? And they learned it from him. I'll show you another place what he does. And then you see such a powerful man, all of a sudden discouraged. Now he's telling, let me die. Enough is enough. Are you like that? Someday you have done great things, great achievements. We have bought great gifts. You made people happy. You have done a lot in the workplace. You have done a lot for God. And then suddenly you see, nothing seemed to work. அதான் நடந்தது. அவ்வளவெல்லாம் செய்து வானத்திலிருந்து அக்கினியை வரவித்த மனுஷன் அடுத்த நாள் இப்படியாய் சோர்ந்து போய் சாக வேணும் என்று நிற்கிறான். என்ன காரணம் என்று சொல்லி தான் பார்க்க இருக்கிறோம் இன்றைக்கு. That's what we are going to see. என்ன காரணம் என்று பார்க்க இருக்கிறோம்.
சரியோ? அப்ப பாருங்க என்ன சொல்றோம். ஒன்று முதலாவதாக பார்க்கிறோம், he was afraid. யாருக்காவது பயம் வர்றது உண்டா? afraid. அநேகர் இருக்கிறாங்க டாக்டர்கிட்ட போறதே இல்லை. ஏன்? ஏதாவது பிரஷர் கூடன்னு சொல்லுவார்கள், அல்லாவிட்டால் பிளட்ல ஏதாவது சரியில்லைன்னு சொல்லுவார்கள். அதுக்காக பயத்தினாலேயே பிரயாரிலே இருந்துடுறது டாக்டர்கிட்ட போறதாம. பார்த்துருக்கிறீங்களோ? பிளட், அது டாக்டர்கிட்ட போற பிளட் கொடுக்க போக மாட்டாங்க. வருத்தத்துக்கு பயம் இல்லை, இந்த ஊசியை கண்டால் பயம். பயம் என்றது பல காரியங்கள். நாளைய நிலத்தை பற்றி பயம், எத்தனையோ காரியங்கள் இருக்கிறது. எக்ஸாமை பற்றி பயம், வாழ்க்கையில் எத்தனையோ காரியங்களை பற்றி நாங்கள் பயப்படுகிறோம். பயம் ஒரு பெரிதான ஒரு பிரச்சனை. இதில் அவன் பயந்து என்ன செய்கிறான்? அடுத்ததாக அவனுடைய பிரச்சனை தெரியுமோ? he was alone. அவன் சொல்றான், நான் மாத்திரம். நாங்கள் ஒரு இடத்துல நாங்கள் தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது he says, I am alone, I am the only one left. நான் இவ்வளவு செய்தும் ஒரு பிரயோசனம் இல்லை, நான் மாத்திரம் தான் இருக்கிறேன். சில நேரம் நினைக்க, நான் மாத்திரம் தான் பரிசுத்தவான், இங்கே வேற ஒருத்தரும் இல்லை. that can cause a real problem. That can really cause a problem, because I don't want to pray with anybody because I am holier than the other person. வேற ஒருத்தரும் இல்லை, நான் மாத்திரம் தான் இருக்கிறேன். இல்லையா? அது அல்லாட்டி நினைக்கிறது எனக்கு மாத்திரம்தான் இந்த பிரச்சனை. நான் நன்மை செய்ய போய் எனக்கு தான் இந்த பிரச்சனை. நன்மை செய்யாத எத்தனையோ பேர் இருக்கிறான், அவனுக்கு ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு தான் பிரச்சனை. அவனோட காரை தள்ள போய் எனக்கு தான் பிரச்சனை. எவ்வளோ பேர் போனானுங்க, அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை. கையை காட்டிட்டு போட்டான், ஹோன் அடிச்சுட்டு போனான், நான் நின்று தள்ள போய் தான் எனக்கு பிரச்சனை. பார்த்துருக்கிறீங்களோ? நான் மாத்திரம் நான் என்ன மாதிரி ஒருத்தன் தான் இருக்கிறான்னு நினைக்கிறது. நாங்கள் கனவே நினைக்கிறாங்க. நான் பாஸ்டருக்கு சொன்னேன், நான் ஒரு நாள் பாஸ்டர் கிரேடி சொன்னேன், பாஸ்டர் தமிழ் சர்ச்சில் தான் ப்ராப்ளம். அவர் சொன்னோம், நோ Fernando, we have bigger problem than you do. Exactly whatever you say, we have the same problem. But today, everywhere you go, human beings இருந்தால் மூச்சு இன்னும் எடுக்க மாட்டோம். எல்லாருக்கும் இருக்க பிரச்சனை தான், நமக்கும் இருக்காண்டு ஆண்டவர் சொல்றதை பார்க்கலாம். நாம மாத்திரம் யூனிக் அல்ல. நம்ம பார்க்குற நேரம் எல்லாரும் சில நேரம் பிரச்சனை இல்லாதவர்களை போல தெரியலாம். அவனவன் வீட்டில் வாசல் படி இருக்கிறது போல அவனவனுக்கு அளவுக்கு தக்க ப்ராப்ளம் வச்சிருக்கிறார் ஆண்டவர். எல்லா இடத்துலும் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? கல்யாணம் கட்டவனுக்கும் பிரச்சனை, கட்டாதவனுக்கும் பிரச்சனை. பிள்ளை இருக்கிறவனுக்கும் பிரச்சனை, பிள்ளை இல்லாதவனுக்கும் பிரச்சனை. வேலை இருக்கிறவனுக்கும் பிரச்சனை, வேலை இல்லாதவனுக்கும் பிரச்சனை. நின்று வேலை செய்யறவனுக்கும் பிரச்சனை, உட்கார்ந்து வேலை செய்யறவனுக்கும் பிரச்சனை. பார்த்துருக்கிறீங்களா? எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதை காணலாம். நெட்டேனுக்கும் பிரச்சனை, கட்டேனுக்கும் பிரச்சனை. All of us have problem. Lot of us, we think, oh man, அவர் handsome-ஆ இருக்கிறார், உயரமா இருக்கிறார். அவருக்கு உயரமா இருக்கிறதுனால பல விதமான பிரச்சனை. எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கிறதை காணலாம். பாருங்க, அதான் அப்ப பாருங்க, எலியாவுக்கு அடுத்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமோ? he was disappointed. அட இவ்வளவு செய்தோம், இதுதானா ரிசல்ட் நமக்கு? அன்றைக்கு அப்படி 450 தீர்க்கதரிசிகளை வெட்டி போட்டார். வானத்திலிருந்து அக்கினி வர்றது அத்தனை ஜனங்கள் பார்த்தார்கள். அவ்வளவு பார்த்தும் மனம் திரும்ப இல்லையா? Man, after seeing all these, don't they repent? அவன் எதிர்பார்த்து போயிருப்பா. சரி, அன்றை கேட்டா, குந்தி எவ்வளவு காலத்துக்கு இருப்பீங்க, இன்றைக்கு தீர்மானிங்க, கர்த்தர் தெய்வமா அல்லது இந்த பால் தெய்வமா என்று சொல்லி. He challenged those people. He asked the most important question, how long will you be too double-minded? Decide today. And he thought they would have decided because they saw with their own eyes fire coming down from heaven. And he ordered that all 450 of those Baal prophets to be slaughtered and killed. He was joyful. He must have praised and hallelujah and praised the Lord and Lord, I proved that you are the real God. I proved that they will know that I am a man of God. And அடுத்த நாள் பாருங்க, இஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டட். மேன், அவ்வளவு செய்த பிற்பாடும் இந்த சனம் திருந்தாட்டி போனால் எனக்கு பயமுறுத்தல் அனுப்புதான் சொன்னா இந்த ஜெசபெல். டிசப்பாயிண்ட். இதை விட நான் என்ன செய்யலாம்? டிசப்பாயிண்ட். பாருங்க, சில நேரங்களில் you do everything for your children, still they behave the same way. You get disappointed. You just say, man, I have had it enough. வீட்டில் சில நேரம் I have had it enough என்று சொல்லுவீங்க. வேலையில் I have had it enough என்று சொல்லுவீங்க. கோயிலில் you have had it enough என்று சொல்லுவீங்க. எல்லா இடத்துலையுமே சில நேரங்களில் லைஃப்பில் we have had it enough.
அப்போ அப்படியாக he got really அவன் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் அவனுக்கு கிடைக்கல. Expected something else comes. Man, you studied all night. You worked for weeks and months and you really prepared yourself. You couldn't have done anything more, but your marks are low. You are really disappointed. Do you give up? I don't want to do studies anymore. You run? No. பாருங்க அடுத்தே பாருங்க என்ன சொன்னா, he was exhausted. எவ்வளவு காலம், எத்தனை வருஷம், எத்தனை இடங்களில் போராட்டம் பாருங்க. அவனுக்கு குடும்பம் இருந்ததாக தெரியல, இனத்தார் இருந்ததாக தெரியல. அங்கே போய் பாருங்க அந்த ஆத்தடியில் சீவிச்சான். காகம் கொண்டாந்து கொடுக்குற சாப்பாட்டை தின்ன, காகம் கொடுக்குற சாப்பாடுனா லேசாக இருக்கும், தின்னக்கூடியதாக இருக்குமா? நாங்கள் ஒரு இலையான ஏறின உட்கார்ந்தாலே சாப்பிட மாட்டோம். காகம் எங்கெல்லாம் இருக்கிறது, என்னெல்லாம் தின்றது, செத்தது முழுக்க தின்றது காகம் தானே. ஊத்தையில் தான் காகம் இருக்கும். அவன் நோவா கூட புறாவை அந்த காகத்தை அனுப்புகிறான், காகம் திரும்பி வரான். என்ன செத்த காக்கசஸ் ஏராளம், அதெல்லாம் திண்டு அது சாட்டிஸ்ஃபைடாக அது இருந்துட்டுது. புறாவை அனுப்பினா புறா அசுத்தமான இடத்துல இருக்காது, அது திரும்பி வந்துட்டுது. அப்படியான கூட ஏன் காகத்தை கொண்டு சாப்பாடு அவர் கேட்கல. அவன் அவ்வளவுக்கு ஒபீடியனாக இருந்தான். காகத்தை கொடுத்த இறைச்ச கூட அவன் தொடச்சிட்டு தின்றான். சமைச்சு குடிச்சதோ காகம், சமைக்காமல் கொடுத்ததோ அதுவும் எனக்கு தெரியாது. அப்பத்தில் அது ஒரு துண்டு கடிச்சிட்டு கொடுத்ததோ கடிக்காமல் கொடுத்ததோ ஐ ஹேவ் நோ ஐடியா என்னென்னு சாப்பிட்டானது. ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இந்த ரேவன் என்கிற வார்த்தையும் அரேப் என்கிற வார்த்தையும் கிரேக்க அந்த எபிரேயம் உள்ள ஒரே வார்த்தையா. அரேப் அண்ட் ரேவன் are the same words used in Hebrew it seems. So some believe it was not the ravens, rather that was an Arab feeding the Jew and சொல்லி. That is, that's a miracle. Arab feeding the Jew. காகம் போயிட்டு பண்ணா அது it's a less miracle than Arab feeding the Jew. Then a bigger miracle there. அப்ப பாத்தீங்கன்னா then you see he goes to the widow's house. Man, widow's house and you have to be really humble to eat from a widow's house. என்ன பொதுவாக அக்காலத்தில் விடோன்னு சொன்னால் அவள் உதவி இல்லாதவள். அவளுக்கு இக்காலத்தில் மாதிரி இல்லை, அக்காலத்தில் துணையற்றவள். அவளுக்கு யாராவது உதவி செய்ய வேணும். அவளுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு பதிலாக அவளுடைய சாப்பாட்டை தின்னுட்டு வீட்டில் குந்தி இருக்கிறான், ஒளிச்சிருக்கிறான். தெரிஞ்சா ராஜா கொண்டுருவான். அப்படியான ஒரு நிலைமை. அப்படி இருக்கிற மனுஷன் இப்போ he is tired. He has been running for too long. He has been working too hard for God. He has done his best. He is really tired, exhausted. You get exhausted. I get exhausted. We get tired. He got tired. He said, oh man, I give up. That's it. And அடுத்ததாக என்ன சொல்லப்படுகிறாங்க, he became hopeless. இதை விட இந்த ஜனம் திருந்தும் என்று நம்பிக்கையே அவனுக்கு இல்லாமல் போயிட்டு, எந்த விதமான நம்பிக்கையுமே இல்லை. No hope whatsoever. Sometimes God has engineered it in such a way, whatever you do, you may not see the results right away. You get disappointed. You may not get the appreciation right away. You might even die not knowing what kind of impact your help, your assistance, and whatever you do, the good deed did had on a person's life. You won't know. So that pastor was dying, it seems. And he told the aide who was looking after him, I have done nothing to the Lord. I have not achieved anything. And he passed away. And then later on, this person meets another person. He's another pastor. He's a great pastor. He's a very popular person. And he says, I owe all my life to that pastor. Then he said, you know, pastor, what the man said when in his dying bed? He said he has done nothing. He has nothing to the Lord. But, Lord, to hear from you that your life, because of you, what you are today, is because of him. That is great. Because your reward is in heaven. Don't expect reward here. Your reward is in heaven. Even one life if you touch, that is the greatest thing. Your children may not appreciate it today. I never appreciated what my parents did for me at that time. I am still appreciating every day. When I see my grandson, then I think of my parents. Man, how much they would have desired and longed to see my grandchildren. I didn't understand that time. Man, oh Lord, forgive me. I didn't understand it. Sometimes we didn't make the extra effort to take them, to show them
to leave them in their hands. And, oh Lord, forgive me. Man, you never run out of, the things you have done and you need to repent. Unbelievable. Unbelievable, unbelievable, unbelievable. And you don't understand, you don't feel it. When it happens to you, then you appreciate it. Then you understand it. You know, that is the most important thing though. My father used to talk about his sons. I was included in that, 5 of us. He was very proud about them. And how strong they are and how these guys get together and beat people up. Not me, I was not part of it. Part of it. Because I didn't realize this. I said, why is he, happy about them beating at somebody? You see, it's a father's heart. If they get beaten, you will be worried. That's the way God is too. And we don't understand until we come to a position, then we don't understand that. God teaches us sometimes. What is the other problem? He was burnt out. He had nothing more to give. He is exhausted. He is hopeless. He is lonely, and he's afraid. He has nothing more to give. He's tired. Can it happen to anybody? This thing is, man, if this can happen to this man of God, Elijah, who can pray and stop the rain and pray and bring the rain back. My goodness, if he can pray and bring fire from heaven, not only fire to, consume the sacrifice. When he was angry, he wanted to prove that he's a man of God. He did something else. He did something else. In 2 Kings chapter 1, we read something extremely interesting. He killed 100 people at one time. One day 50, another day another 50. Huh? Read that. What he did in 2 Kings chapter 1. What he did, what happens to him? What he did? 2 Kings chapter 1, I think from verse 3 or 4. கர்த்தருடைய தூதன் திஸ்பியனாகிய எலியாவை நோக்கி, நீ எழுந்து சமாரியாவுடைய ராஜாவின் ஆட்களுக்கு எதிர்ப்பட்டு போய், இஸ்ரவேலிலே தேவன் இல்லை என்றா நீங்கள் எக்ரோனின் தேவனாகிய பாகால் செபூலிடத்தில் விசாரிக்க போகிறீர்கள். இதன் நிமித்தம் நீ ஏறின கட்டிலிருந்து இறங்காமல் சாகவே சாவா என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். And he is a prophet, If he says a word, that happens. It may happen immediately, it may happen after a few years. Hey, whatever he said, it just happened exactly the way he said. And then you see that what happens is, and then அப்பொழுது அவன் அவர்களை நோக்கி, உங்களுக்கு எதிர்ப்பட்டு வந்து இந்த வார்த்தைகளை உங்களிடத்தில் சொன்ன மனுஷன் எப்படிப்பட்டவன் என்று கேட்டான். பாருங்க கேக்குறாங்க, எப்படிப்பட்டவன் இந்த வார்த்தை உங்களுக்கு சொன்னான் என்று சொல்லி கேக்குறாங்க. They are asking, inquiring, what type of person, how did he look, the guy who told you about this prophecy? He is very upset. And then you see, அதற்கு அவர்கள், அவன் மயிர் உடைய தரித்து வார்க்கச்சேத்த நரையிலே கட்டிக்கொண்டிருந்தான் என்றார்கள். He looked like John the Baptist. In the olden time, he was the John the Baptist like. Varkache kadi, he had a leather belt girdle, and then he was wearing a furry coat. And he was a wild man. And then I have a picture of one of those things though. You can find pictures, quite a lot of pictures everywhere. You see, I couldn't get the right one, and there was another one, looked a very weird man. And this was in Mount Carmel, how he prayed and the fire came down. So it looks like Elijah there, but it's not exactly the same. And, he's a wild man, extremely wild man. And then you see, and then what happens? அப்பொழுது அவன் திஸ்பியனாகிய எலியாதான் என்று சொல்லி அவனிடத்துக்கு ஒரு தலைவனையும் அவனுடைய 50 சேவகரையும் அனுப்பினான். Okay, what he said, so the king Uzziah, sends captain and 50 men to bring him. This is after a while, after the old persons have gone, the old king has gone, the king has gone, but he hasn't. He is there. The old king has died. This is the second one. And then what he says is,
வாசிங்க பாருங்க என்ன சொல்றாரு. அவரிடத்தில் இவன் ஏறி போய் தேவனுடைய மனுஷனே ராஜா உன்னை வர சொல்லுகிறார் என்றான். அப்பொழுது எலியா அந்த 50 பேரின் தலைவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, நான் தேவனுடைய மனுஷனானால் அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி உன்னையும் உன் 50 பேரையும் பட்சிக்க கடவது என்றான். உடனே அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி அவனையும் 50 பேரையும் பட்சித்தது. பாத்தீங்களா? All he said is, நான் தேவனுடைய மனுஷனானால் அக்கினி வானத்திலிருந்து இறங்கி உன்னையும் உன்னுடைய கூட இருக்கிற 50 சோல்ஜரையும் பட்சிக்க கட வேண்டாம். Man, if you had somebody like this, wars will be over a long time ago. And if we had somebody like this in the church, there won't be chairs, there won't be pastors, there won't be members. All are burnt out. And they did the same thing to another 50. And the third வந்து வரும்பொழுது அவன் தூரத்திலே வரும்போது கையை தூக்கி கொண்டே வந்தான். ஐயோ என்னை விட்டுடு, கொன்றாதே கொன்றாதே கொன்றாதே, உன் கண்ணில் எங்களுக்கு கிருபை கிடைப்பதாக, இந்த 50 பேருக்கும் கிருபை வை என்று சொல்லி அவன் வந்து பாதத்தில் விழுந்து என்ன செய்கிறான், அவனோட தயவு பண்ணி அவனை கூட்டிக் கொண்டு போறதை பார்க்கலாம். So that man is a man of power. Man of power. That man is crying like this. Can you imagine this? அப்ப நீங்களும் நானும் கிரை பண்ணும் பொழுது ஆண்டவர் பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு போவாரு, எலியாவே கதர்னா இவன் என்னையா என்று சொல்லிட்டு போயிடுவார்னு நினைக்கிறேன். Why do we take such comfort? No other book will tell you the truth. Doesn't matter how strong you are, doesn't matter how much of anointing you have on you, you are still a human being. You are flesh and blood. Moses got tired, didn't you? See that? Moses, he got tired. He got so tired and angry, he hit the rock and he just couldn't enter the promised land. And another person got tired. He said, oh Lord, I want to die. And சொல்லி படுத்திருந்தான் இன்னொருத்தன். தெரியுமா யாருன்னு? Do you know another person? I know you, but I am asking another person from the Bible. Huh? யாராயிரம் சாகவன் மட்டும் படுத்திருந்தது யோனா. பைபிள் தெரியாமலே இருக்கிறாங்க. அதனால தான் ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இல்லை நான் சேமன் எப்போ பிடிச்சி நான் போயிருப்பேன் நேரம். Jonah, just Jonah. He was a powerful man. He's a prophet of God. So we take comfort, Lord, if these things happen to these big people like this, we are nothing, Lord. And we also need help, Lord. And God is so kind, unbelievable. So what happens? God does something very interesting. That's what we read in chapter 19. See what in chapter 1, what do you call 1 King, chapter 19. Now we see what happens. பாருங்க, அவர் செய்கிறான். அப்பொழுது பாருங்க, 6ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். சாக வேண்டும் என்று படுத்திருக்கிறான். 5ல இருந்து வாசிங்க. ஒரு சூரச்செடியின் கீழ் படுத்துக்கொண்டு நித்திரை பண்ணினான். அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி, எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு என்றான். பாருங்க, the angel, God sends an angel. Now this man, the man of God, a man of power, and a man who is so anointed, and man who performs such miracles and wonders, and now he's lying and telling that he wants to die. நாங்கள் என்ன செய்வோம் போயிட்டு பிரதர் சிரி என்றால்? Just imagine, நான் என்ற என்ன செய்வேன், நீங்கள் என்ன செய்வீங்க? லலித் எலும்புங்கோ லலித், இது என்ன லலித், இப்படி நீங்க செய்தா நாங்கள் எல்லாம் என்ன கதி லலித், எலும்புங்கோ லலித். நீங்க எப்படி செய்யறதோ லலித், பார்க்கறவங்க என்ன நினைப்பாங்க, எலும்புங்கோ லலித். ஆனால் லலித்துக்கு இப்போ தேவையானது தண்ணியும் சாப்பாடும். கலைச்சி போய் இப்போ இது கடகாலமாக நடந்து வனாந்திரத்தில் காஞ்சி போயிருக்கிற அவருக்கு நாங்கள் புத்தி சொல்ல துவங்கிட்டோம். நாங்கள் அதில் இருந்து புத்தியும் சொல்லுவாருக்கு, இப்படியே செய்கிறது லலித், வேதத்தில் இன்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு லலித்ன்னு சொல்லி லலித்துக்கு புத்தி சொல்ல துவங்குவோம். That's our habit. But தேவதூதன் வந்து he knows exactly, God knows exactly what the man needed at that time. Tapped him and woke him up and gave him water, and the angels can cook too. That's very interesting, and then he makes bread and gives it to him. பாருங்க, அந்த நேரம் ஒரு விதமான advice சொல்லல. There was no rebuke, no advice, no admonition. Nothing. He said nothing. That's very interesting, இல்லையா? It's something to learn from God. Man, ஏற்கனவே மரத்திலிருந்து விழுந்தவன மாடு ஏறி மிதிக்க தேவையில்லை. நாங்கள் மாடு மாறத்தான் சில நேரங்கள்ல. அப்பதான் அவன் எக்ஸாமை ஃபெயில் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப கவலையில் வந்திருப்பான். நாங்கள் நீ படிக்கிறது ஒழுங்கா படிக்கணும். நாங்கள் முந்திய சொன்ன நாங்கள் பாரு, நீ கேட்கானால தான் உனக்கு இந்த கெதி.
அது தெரியும் தானே. இது மரத்தில் இருந்து விழுந்தோட மாடேறி மிச்ச வேலை தான் நாங்கள் செய்கிறாங்க. யாரும் கல்யாணத்தில் யாரும் குடும்ப பிரச்சனை நீங்கள் முந்தியே இப்போ பிள்ளைகளும் 4-5 இருக்குது. இப்போ முந்தியே நீங்கள் யோசிச்சு இப்போ யோசிச்சு என்ன முடிஞ்ச கதை முடிஞ்ச கதையை நாங்கள் என்ன செய்யறது பெரிய ஆக்கள் மாதிரி நாங்கள் கிண்டுறது. அப்போ புத்தி பழக வேண்டியது ஒன்று என்னென்னா, யூ டோன்ட் நீட் அட்வைஸ், ஆல் யூ நீட் இஸ் பிரெட். பிரெட் அண்ட் பாருங்க தேவதூதனுக்கு என்ன அறிவு இருந்திருக்குன்னு. வாசிக்க தொடர்ந்து வாசிக்க. அவன் விழித்து பார்க்கிற போது இதோ தழலில் சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தது. தலைமாட்டில் வச்சிருக்கார். அடுத்தது அப்பொழுது அவன் புசித்து குடித்து திரும்ப படுத்துக் கொண்டான். பாத்தீங்களா அவர் என்ன மாதிரி செய்தார்? அவ்வளவு டிப்ரெஸ்டா போனா அநேகர் பாருங்க போத்திட்டு படுத்துருவாங்க. போத்தி படுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா கவனிங்க, கொஞ்சம் கவனம். அதுக்காக நித்திர கொள்ள எல்லாருமே பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்காங்க. Sometimes they don't, he doesn't want to do anything. He's so depressed. He's just lying. அடுத்து பாருங்க, அவன் வந்து அப்பத்தையும் தண்ணீரை தட்டி எழுப்பி விட்டான், அப்பத்தையும் இதையும் கண்டான். சாப்பிட வேண்டிய அவன் வேலை. He is not force feeding him. Eat என்று சொல்ல இல்லை. சாப்பிட வேண்டியது அவன். நம்மளுக்கும் கர்த்தர் சில நேரம் நம்ம சோர்ந்திருக்க நேரம் நமக்கு ஒரு காரியத்தை காட்டுவார். செய்ய வேண்டியது நம்மட வேலை. The thing we have to do, we must do. We must eat. I must drink. He is not going to force feed me. God will never force feed you. Children are like that, and parents are like that. Doesn't matter who it is. God will never force feed us. He will tell us. He will provide us. தண்ணி எடுத்துட்டா கொண்டு போகலாமா? கழுது குதிரையா கழுது கழுது குதிரையா எதேட்டாலும் குதிரையா இருக்கலாம், கழுதையா இருக்கலாம், நாயா இருக்கலாம், தண்ணி இடத்துல கொண்டு போகலாம். குடிக்கிறது அதானே, நம்ம குடிக்க வைக்கல இல்லை. அதே மாதிரி தான் சில நேரம் பிள்ளைகள் சும்மா சின்ன சொல்கிறேன். பிள்ளைகள் லேசாக இருக்கிறபடினால பெருசும் இருக்குது சின்னனும் இருக்குது. குதிரையை கழுதையை குடிக்க வைக்கலாம், ஆளை குடிக்க வைக்கிறது இன்னும் கஷ்டம் இல்லையா? இன்னும் கஷ்டம். அப்ப பாருங்க என்ன செய்யறார், குடிச்சிட்டு இவர் திரும்பி படுத்துட்டார். God sometimes is so merciful, and he just wakes us up and provides us the means, and we don't want to use it, and we use it, and then we just lie down and we're so tired. And வாசிங்க அடுத்ததா என்ன சொல்றார்? கர்த்தருடைய தூதன் திரும்ப 2ஆம் தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி, எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு, நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான். பாருங்க, அப்ப திருப்பி என்ன சொன்னா, நான் நினைக்கிறேன் சாப்பிட்ட பிற்பாடு அவன் சாப்பாட்டு கலையில படுத்திருக்கான்னு சொல்லி தேவதூதன் அவனை உடனே எழுப்ப இல்லை. ஏன்னா திருப்பி தட்டி திருப்பி சாப்பாடு கொடுக்குறார். அப்போ ஒரு 8 ஹவர்ஸுக்கு போல விட்டுட்டார். இவர் களைச்சு நடந்து வந்திருக்கிறார், சாப்பிட்டோன்னா இன்னும் களைப்பா இருக்கிறார். அவர் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு திருப்பி அவர் தேவதூதன் குந்தி இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறார். புத்தகம் வாசிச்சாரா, கதை படிச்சாரா எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர் பார்த்துட்டே இருந்து கொஞ்சம் நேரம் சென்ற விற்பாடு, ஒரு 8 ஹவர்ஸ் சென்ற விற்பாடோ 5 ஹவர்ஸ் சென்ற விற்பாடு திருப்பி எழுப்பி சாப்பிடு, நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம்னு சொல்றார். நமக்கும் அப்படிதான். நம்ம போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம். ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம், ஒய்ஃபாக இருக்கலாம், மதராக இருக்கலாம், டாட்டராக இருக்கலாம், மேபி a young child. It's a long way to go. You can't give up now. You simply can't give up now. As a pastor, I can't give up now. It's a long way to go. Long way to go. And sometimes doctors with the patient, they can't give up. Long way to go. Long way to go. With children especially, we just can't give up. And family life, we just can't give up. God has a provision. He will do it in his time only. We can't, he doesn't do it in our time. அதான் அடுத்த காரியம். நாம எதிர்பார்க்கிற வேகத்துக்கு கர்த்தர் செயல்படுவதே இல்லை. அதான் இருக்க பிரச்சனை. எலியா நினைச்சான் இதோட கர்த்தர் செயல்படுவார், இதோட செல்வார். இவ்வளவு பாவம் பெருகி போச்சுதே, இந்த தேசத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் அழிந்து போகிறார்களே, ஏன் கர்த்தர் செயல்படுகிறார்? இல்லை, இதோட செயல்படுவார். No, he doesn't. He has his timing. ஐயோ இன்னும் திருந்தேலையே, இவ்வளோ ஜெபிச்சேன் திருந்தேலையே, எத்தனையோ பேர்ட்டு போனனே, ஜெபிக்கிறேன் போகுதில்லையே, உபவாசம் இருந்தேனே, ஆனால் என்ன செய்யலாம்? யூ கான்ட் கிவ் அப். ஜஸ்ட் கான்ட் கிவ் அப். சில நேரங்களில் யூ ஜஸ்ட் கான்ட் கிவ் அப். God has his timing. We don't understand it. அப்ப பாருங்க அடுத்ததாக என்ன சொல்றார்? தொடர்ந்து வாசிங்க.
அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவு பகல் ஓரேப் என்னும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான். அவன் இருந்த இடத்துல இருந்து 150 மைல்ஸ் தூரம் போயிருப்பானா? 40 நாள் இரவு பகலாக நடந்து போறான். ஆனா மாம்சத்துக்கு பலன் தேவை. அதனால என்ன டொனிக் கொடுத்தானோ தெரியல தேவதூதன். 40 நாள் அந்த பலத்தோடு நடந்து போறானா. ஓரேபை கொஞ்சம் காட்டுங்க. மவுண்ட் ஓரேப்ன்றது பாருங்க காணப்படுகிறது. இது மவுண்ட் சைனாய், இந்த டெசர்ட், சைனாய் டெசர்ட்ல இருக்கிறதான மவுண்டன். இதுக்கு சொல்றது மவுண்டன் ஆஃப் காட்னு சொல்லி. ஏனென்றால் மோசேயையும் கர்த்தர் அந்த மவுண்டன்ல தான் சந்திக்கிறார். மோசஸ் வாஸ் மெட் இன் தட் மவுண்டன். இட்ஸ் கால்ட் த மவுண்டன் ஆஃப் காட். And if we go there, we will be able to see some of these things. This is Sinai வனாந்தரத்தில் இருக்கிறது. I don't think sister went to there. ஈஜிப்டுக்கு போனால் சில நேரம் கொண்டு போய் அங்கே காட்டக்கூடும். சீனாய் வனாந்திரத்தில் மவுண்ட் ஓரேப் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது ரொம்ப வனாந்திரமான இடம், அவ்வளோ லேசாக போகக்கூடிய இடம் இல்லை. இதன் வழியாக தான் கர்த்தர் வழிநடத்தி வருகிறார். பாருங்க, இந்த மவுண்ட் ஓரேப் மட்டும் கர்த்தர் இவனை என்ன செய்கிறார் போகவே. சம்டைம்ஸ் ஆல் அவர் ட்ரபிள்ஸ் ஆர் டு லீட் அஸ் டு காட். We may be anointed, we may be people, people of God. God may be speaking to us, but that's not enough. There is more. Elijah thought that's it, and there is more. There is more. There is more. And then you see, there are lots of wonderful things we see. And then அங்கே அவன் ஒரு கெபிக்குள் போய் தங்கினான். இதோ கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி, அவர் எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்றார். The interesting thing here is God knew why he is there. And God only, gives the angel the food to, give him the strength to come there. God knows why you are there. God knows what situation you are in. But he wants to hear from you. This is very interesting. தேவனுக்கு தெரியும் எலியா ஏன் அங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்லி. அவர்தான் அவனை அங்கு வர வைக்கிறார். தேவதூதனை கொண்டு சாப்பாட்டை கொடுத்து பலத்தை கொடுத்து போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரம் என்று தனக்கு அறியாமலே வனாந்தரத்தின் வழியாக மலையில கடந்து வருகிறார். நீங்களும் அப்படிதான் பாதை கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம், கடினமான பாதையாக இருந்திருக்கலாம். உங்கள் வாழ்க்கையின் பாதை எனக்கு தெரியாது. ஆனால் God has a purpose. We don't understand it. Now we think, oh man, why all this, and we want to give up. That's not the case. அப்ப பாருங்க, அங்க வந்ததும் கேட்கிறது, the Lord is asking, what are you doing here, Elijah? கேட்கிறேன், ஏதோ இப்பதான் கண்ட மாதிரி. God has a surprise for all of us. Then we get, we may, what Lord, why am I here? ஆண்டவர் தெரியும் தானே, எல்லாமே தெரியும். கன்னடங்கள்ல many places the same way. Yes, மோசேயின் கையில கோல் இருந்தது தெரியும், கையில் இருக்கிறது என்னன்னு கேட்கிறாரு மோசே பார்த்து, இல்லையா? அந்த குருடனுக்கு பார்வை அடையணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும். அதான் இருப்போம். இயேசு கேட்கிறார், உனக்கு என்ன வேணும் என்று தெரிந்துன்னு சொல்லி. Always he wants us to confess with our mouth. That's what the prayer is. ரோமர் 10 நாங்கள் வாசிக்கிறோம்ல, இருதயத்திலே விசுவாசிக்கிறோம், வாயினாலே அறிக்கை பண்ணினால் ரட்சிப்படைவோம். We have to tell God. We have to talk. Sometimes talking will relieve the pressures and the stress we have. You must talk to somebody. You must tell somebody. That is so important. Talk to somebody. Talk even in prayer. That helps you, just relieves you. பாருங்க, ஏன் நாங்க போய் ஒருத்தர் செத்த வீட்டில் நாங்க போய் கேட்கிறோம், எப்படி நடந்தது, என்ன அவருக்கு வயசு, வருத்தமா இருந்தாரா, என்னத்துக்கு? அவர் கதை நமக்கு தெரியா என்னது கேட்கிறோம். நாம ஃபார்மாலிட்டி சில நேரம் நல்லதுக்கு வச்சிருக்காங்க. அவர் சொல்லுவார். அவர் என்ன செய்வார்? சொல்லும் பொழுது இஸ் ரிலீவ்டு. ஒவ்வொரு தரம் சொல்லும் பொழுது இஸ் ரிலீவ்டு. ஒவ்வொரு தரம் முதல் தரம் சொல்லும் பொழுது அழுவார், 2 தரம் சொல்லும் பொழுது அழுவார், 3ஆம் தரம் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சு இப்போ நார்மலாக சொல்லுவார். ஏன்? அவருக்கு இருக்கிற வேதனை நீங்கும்படியாக, ஆறுதல் அடையும்படியாக. சொல்றதுனால ஆறுதல் அடைகிறோம். சில நேரம் பாருங்க, ஒருத்தரம் அழமாட்டாங்க, அது மாட்டாங்க, கல் மாதிரி இருப்பாங்க, உள்ளுக்கு இருக்குது பொம், இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் மாதிரி. There is a vent for the pressure cooker. I use it all the time. If the vent is, I make sure the vent is open. Once the pressure builds up, it will release it. Otherwise, I'm in trouble. அதே மாதிரி you have to vent it out. அதான் சொல்லுவாங்க, சில நேரம் சத்தம் போட்டுவாங்க, let him vent it out என்றுவாங்க. You have to vent it out sometimes. Vent it on your husband. Vent it on your wife.
Don't take this as personal advice. But I'm telling you, I have to tell somebody. You must tell somebody what your problem is. Sometimes people, you will understand, you know, you will understand your problem is not as big as you think. When you talk about it, you know it's a small problem. Why am I talking? And so you realize you must talk. You must tell somebody. Talk to somebody. Other community and church is a community. Why? To talk to somebody. Why we gather here and pray? All our prayers are to God. No, some prayers are, we are releasing our pressure. நான் ஏன் பொறுமையாக இருக்கேன்? நான் நீங்கள் அந்த நேரம் ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்க நேரம் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இது தெரப்பி, நீங்கள் ப்ரே பண்ணுங்க உண்டு. இது நைஸ் டாக். ஏன் டாக்டர்கிட்ட வந்து டாக்டர் வரவங்க அதிகமாக இன்றைக்கு டாக்டர்கிட்ட வரவங்க பிரச்சனைக்கு வரது இல்லையா? இஸ் தட் ட்ரூ டாக்டர்? Some of them want to tell somebody who will listen to them. இன்றைக்கு some people want somebody who will listen to them. நீங்கள் உங்கள்கிட்ட புத்தி சிக்கிறதல்ல, அவங்க தங்களுடைய பிரச்சனை யாருக்கா ஒரு ஆளுக்கு சொல்லணும், இன்னொரு ஆளுக்கு சொல்லாமல் ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு ஆளுக்கு சொல்லணும். அதுக்கு தான் பாரு, அப்போ எலியா கூட சொல்ல வேண்டி இருக்குது. பார்க்கலாம், ஆண்டவர் கேட்குற நீ ஏன் இங்கே இருக்கிற பாருங்க, எவ்வளோ புதினமான வேலை அவருடைய வேலை. யூ ஹேட் டு டெல் சம்படி, யூ ஹேட் டு டாக் இன் பிரேயர்ஸ். அடுத்தே பாருங்க என்ன நடக்கிறது. அதற்கு அவன், சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக வெகு பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தேன். சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்காக ரொம்ப பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தேன் ஆண்டவரே. சொல்லுங்க அடுத்தது என்ன சொல்றார்? இஸ்ரவேல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள், உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொண்டு போட்டார்கள், நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியா இருக்கிறேன், என் பிராணனை வாங்க தேடுகிறார்கள் என்றான். எல்லா விஷயத்தையும் அவன் பிரச்சனை இதுதான். நான் ஒருத்தன் மாத்திரம் தான் இருக்கிறேன், இஸ்ரவேல் புத்திர ஒருத்தரும் எல்லாருமே வழி விலகி போனார்கள், உம்முடைய உண்மையான தீர்க்கதரிசி எல்லாம் கொண்டு போட்டார்கள், நான் மாத்திரம் தான் இருக்கிறேன். அதான் அவன் இது, வேற ஒருத்தரும் இல்லை. அவன் பிரச்சனை இவ்வளவுதான். எல்லாத்தையும் கொண்டு போட்டார்கள். ஆண்டவரே, ஏதோ நீர் இல்லாத மாதிரி கிடக்குது, நீர் பார்க்குற மாதிரி தெரியல, இத்தனை வருஷமா நானும் சொல்லி பார்த்தேன், என்ன ஃபயர் அனுப்பி பார்த்தேன், ஒன்றும் நடக்கிறதா இல்லை ஆண்டவரே என்று சொல்லி அவன் தன்னுடைய கவலையை, தன்னுடைய பாரத்தை கடவுளுக்கு சொல்றான். அடுத்தது பாருங்க, ஒரு தடவை சொன்னா போதாது. வாசிங்க, சிலர் வந்து ஒரே பிரச்சனை திருப்பி திருப்பி சொல்லுவாங்க. வாசிங்க அடுத்தது. அப்பொழுது அவர், நீ வெளியே வந்து கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதத்தில் நில் என்றார். அப்பொழுது இதோ கர்த்தர் கடந்து போனார். கர்த்தருக்கு முன்பாக பர்வதங்களை பிளக்கிறதும் கன்மலைகளை உடைக்கிறதுமான பலத்த பெருங்காற்று உண்டாயிற்று. ஆனாலும் அந்த காற்றிலே கர்த்தர் இருக்கவில்லை. காற்றுக்கு பின் பூமி அதிர்ச்சி உண்டாயிற்று. பூமி அதிர்ச்சியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை. பூமி அதிர்ச்சிக்கு பின் அக்கினி உண்டாயிற்று. அக்கினியிலும் கர்த்தர் இருக்கவில்லை. அக்கினிக்கு பின் அமர்ந்த மெல்லிய சத்தம் உண்டாயிற்று. அதை எலியா கேட்டபோது தன் சால்வையினால் தன் முகத்தை மூடிக்கொண்டு வெளியே வந்து கெபியின் வாசலில் நின்றான். அப்பொழுது இதோ எலியாவே, இங்கே உனக்கு என்ன காரியம் என்கிற சத்தம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று. திரும்பவும் கேட்கிறேன், உனக்கு இங்கே என்ன? அதுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்கிறோம் பாருங்க. பெருங்காற்று அடிக்கிறது, அதுல அவர் இல்லை. கல்லெல்லாம் உடைகிறது, அதுல அவர் இல்லை. அக்கினி எல்லாம் பற்றி இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது, அதுல அவர் இல்லை. ஆனால் மெல்லிய காற்றடிக்க எலியா உணர்ந்து கொள்றான், அதில் தான் இருக்காருன்னு சொல்லி. சில நேரம் நம்ம நிற்கிறோம், பெரிய சத்தம் ஆகும்னு இருந்தால் தான் கடவுள் இருக்கிறார், செயல்பட்டாருன்னு சொல்லி. அப்படி இல்லை. அதான் இன்றைக்கு எல்லன் பாடின பாடு. சில நேரங்களில் நாம் பெரிய சார வாரத்தில் தான் கர்த்தருக்கான்னு நினைக்கிறோம். இல்லை, சில நேரம் இருக்கிறார், சில நேரம் இல்லை. சில நேரங்களில் அவர் இல்லாதது போல இருக்கிறதான மெல்லிய காற்றில் அவர் இருக்கிறவராக இருக்கிறார். Hallelujah. Praise God. We must not be mistaken. Sometimes he's not in the loud noises, he's now not in the loud thundering, not in the loud wind, not in fire and brimstone. He is in the very gentle breeze. We must understand God is there. அப்போ இன்னும் எலியாவுக்கு தெரியல, தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் கூட தான் இருக்கிறான்னு சொல்லி. அவன் நினைச்சான் இதெல்லாம் நடக்கிறேன் தான் அவர் இருக்கிறான்னு சொல்லி. இல்லை, எப்போதுமே அவர் இருக்கிறார், எப்போதுமே இருக்கிறார். ஆனால் பாருங்க, திரும்பவுமாக எலியாட்டு அதே கேள்வியை திருப்பி கேட்கிறார். இங்கே உனக்கு என்ன வேலை என்று கேட்கிறார். என்று சொல்லி திருப்பி கேட்கிறார். ஒருக்கா நீங்க ஒரு ஆள் வந்து பிரச்சனை சொன்னா கேட்டா போதாது. You have to have the patience to listen to him again and again and again. Maybe a few times after telling, it will go away. If something happened to you, talk to somebody. ஒழிச்சு கொண்டே இருக்காங்க. சிலர் இருக்கிறாங்க, ஏதாவது நடந்த ஏற்பாடு, ஒரு பேச்சில்லை மூச்சில்லை, கண்ணு மாத்திரம் திறந்துருக்கும்,
வாய் திறக்க மாட்டாங்க. என்ன கேட்டாலும் பேச்சு இல்லை, மூச்சு இல்லை, கண்ணு மாத்திரம் இருக்கும், வாய் திறக்க மாட்டாங்க. அப்படியே அடக்கி வச்சிருந்தா என்ன ஆகும்? உள்ளுக்கு பிரச்சனை. You have to tell somebody. You must tell somebody. இல்லையா? You must tell somebody. That is for your own good though. You get relief. Because somebody else might have the same problem. I've seen it again and again. Somebody else, you might think this is a small problem. Why should I tell somebody? You know, there is a solution. Somebody else may have found the solution. Small problem. You talk about it. அடுத்த பாருங்க என்ன சொல்றார். Then you see when Elijah, what does he say? அதற்கு அவன் சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு சொன்னதே தான் திரும்பி சொல்றான். சொன்னதையே தான் திரும்பி சொல்றான். He tells the exactly same thing, and God asked the same question. And சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தாவே, கர்த்தாவே பக்தி வைராக்கியமா இருந்தேன். வைராக்கியமா சில நேரம் இந்த பக்தி வைராக்கியம் இருக்கு பாருங்க, சில நேரம் நம்ம அதை கலைக்க பண்ணிடும். நம்ம அது என்ன செய்யும்? We'll burn it out sometimes. Burn us out. You know why? நாம நினைக்கிறது என்ன, நம்ம இருக்கிற வேகத்துக்கு தக்கதாக அவர் பதில் நிற்கிறது இல்லை. உற்சாகமா ஜெபிப்போம், ஆண்டவரே அது செய்யும் இது செய்யும், ஒண்ணுமே நடக்காது. ஆண்டவரே ஆத்துமக்களை கொண்டு வருவோம். சில நேரம் ஒன்றும் நடக்காது. ஆனால் அவர் அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருப்பார், நம்மை சோதிக்கும்படியாக. எவ்வளவு பேஷன்ஸா இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கு. வாசிங்க அடுத்தது. இஸ்ரவேல் புத்திரர் உமது உடன்படிக்கையை தள்ளிவிட்டார்கள். சாமன் தான் சொல்றாரு. அடுத்து, உம்முடைய பலிபீடங்களை இடித்து உம்முடைய தீர்க்கதரிசிகளை பட்டயத்தினால் கொன்று போட்டார்கள். நான் ஒருவன் மாத்திரம் மீதியா இருக்கிறேன், என் பிராணனையும் வாங்க தேடுகிறார்கள் என்றான். பாத்தீங்களா? ஆண்டவர் இதுக்கு அவனுக்கு ஏதாவது அவரை கடிந்து கொண்டாரா? எலியாவே, உனக்கு நான் இவ்வளவு வல்லமையெல்லாம் தந்திருக்க எலியாவே, நீயே இப்படி சோர்ந்து போனா எலியாவே, என் பேருக்கு என்ன மாதிரியான இழுக்கு வரும் எலியாவே, சத்தம் போடாது எலியாவே, நீயே இப்படி சொன்னா மற்ற இருக்கிற எல்லாருமே ஓடி போயிடுவான் எலியாவே. பார்த்துருக்கீங்க சின்ன என்ன எலியாவே, என்ன விசுவாசம் எங்க அற்ப விசுவாசியே எங்க போச்சுது என்று சொல்லி அவனை கேட்டாரா? ஒன்றுமே அவர் கடிந்து கொள்ள இல்லை. நம்முடைய ஆண்டவரத்தில் போகும்பொழுது நம்மை கடிந்து கொள்கிறவரா இல்லை. He understands us. He knows we are flesh and blood. He knows our weaknesses. You can go to him anytime with any burden, any problem, any question. You can express it. You can tell him. He understands you. He has a solution. But he understands. He never will, rebuke you unless otherwise you are in gross sin, And see how he responds. அடுத்த பாருங்க என்ன சொல்றார். அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை பார்த்து, நீ தமஸ்குவின் வழியாய் வனாந்திரத்துக்கு திரும்பி போய் ஆசகேலை சிரியாவின் மேல் ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணு. இவனை சந்திக்கிறதுக்கு தான் ஆண்டவர் அவனை வரும்படியாக வைக்கிறதுக்கு தான் இத்தனை கஷ்டம் செய்தாரா? Sometimes that's the way. கஷ்டமா இருக்கும்போது தான் we go on our knees asking God, help me Lord. Where are you Lord? Why are you not answering Lord? என்று சொல்லி கர்த்தரை எப்போ தேடுறோம் தெரியுமா? இக்கட்டு வரும் பொழுது, இடையூறு வரும் பொழுது. அதுக்காகவே தான் சில வேளைகளில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கஷ்டங்களை, பாடுகளை, களைப்பை கொண்டு வருகிறாரா, நம்பிக்கை நாமே கொண்டு வருகிறாரா எனக்கு சொல்ல தெரியாது. அதிகமாக அவர் அப்படியும் செய்வதும் உண்டு இல்லையா? அடுத்த பாருங்க என்ன சொல்றார். அவர் அவனுக்கு வேண்டிய வேலைகளை எல்லாம் கொடுக்கிறார். என்னென்னலாம் செய்யணும்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று சொல்றார், நீ மாத்திரம் இல்லை, இன்னும் 7000 பேர் இருக்கிறார்கள். பகாலுக்கு முழங்கால் படியாத, வாயை திறந்து அறிக்கை பண்ணாத இன்னும் 7000 பேர் இருக்கிறாங்க. இவனுக்கு தெரியல. நாங்க நினைச்சிடக்கூடாது நாம மாத்திரம்தான். ஐயா, உன்ன மாதிரி இன்னும் 7000 பேர் இருக்கிறாங்களா? அப்ப பாருங்க, அடுத்தது இன்னொன்னு பார்க்கிறோம். 7000 சொன்னா மில்லியன்ஸ் கணக்கான யூதர்ல 7000 தான் மிஞ்சிருக்குதா? இன்னொரு ஷாக்கிங் காரியம் பாருங்க. அப்ப அத்தனை உலகத்தில் அந்த நேரத்தில் அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருந்த அத்தனை மில்லியன்ஸ் கணக்கான ஜனங்களும் கர்த்தரை விட்டு தூரமாய் போனார்கள். பயங்கரமான ஒரு காலகட்டம், பயங்கரமான ஒரு சூழ்நிலை. அப்படியான சூழ்நிலையில தான் எலியாவை ஆண்டு எழுப்புகிறார். எவ்வளவு நம்மை இருள் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு நம்மை பிரகாசமாக மாற்றுவார். எலியாவின் நாட்கள் சொல்கிறோம் அல்லவா? எலியாவின் நாட்கள் வரும் பொழுது நம்மையும் எலியாவை போல காரியங்கள் செய்கிறதுக்கு நாம் காலத்தில் இருந்தோம் என்றால் நமக்கு அந்த பலன் தருவார். வெளியால பிரச்சனைகள் சூழும் பொழுது அதுக்கு தக்க பலனையும் கர்த்தர் செய்வார், தருவார். அற்புதங்களை, அடையாளங்களை செய்யத்தக்கதாக, அதிசயங்களை செய்யத்தக்கதாக பலன் தருவார். அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தக்க மாதிரி கர்த்தர் செயல்பட. The Lord will operate in our lives, in the lives of believers, according to their needs, according to their circumstance, according to their environment, according to the problems. The problem is bigger. He gives you bigger strength. He knows what to do. எலியை பிடிக்கிறதுக்கு
அவர் பெரிய வெப்பன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தர தேவையில்லை. யூனோ சின்ன ஒரு பொறி தருவார் இல்லையா? சிங்கம் என்று சொன்னால் அதுக்கு தக்கதான வலை தருவார். தட்ஸ் வாட் காட் இஸ். பிரைஸ் காட். நாம் சில நேரம் எலியை பிடிக்கிறது சிங்கம் பிடிக்கிறது மாதிரி யோசிச்சிடுறோம். தட்ஸ் அவர் ப்ராப்ளம். நாங்கள் நம்முடைய இமேஜினேஷன் பெருசு. ஆகவே ஆண்டவர் பாருங்க இஸ் எக்ஸஜரேட்டிங். சில நேரம் பாருங்க அவன் பெருசாக சொல்கிறான், 7000 எல்லாம் ஒருத்தரும் இல்லை ஆண்டவரே, நான் மாத்திரம் தான் இல்லை, 7000 பேர் இருக்கிறாங்க. சம்டைம்ஸ் தட்ஸ் த வே காட் டஸ். பிரைஸ் காட். அப்போ நீங்கள் மாத்திரம் விசுவாசி இல்லை, நீங்கள் மாத்திரம் கஷ்டப்படுற ஆள் இல்லை, உங்களுக்கு மாத்திரம் கர்த்தர் பதில் கொடுக்கலன்னு நீங்கள் நினைக்கிறதல்ல. இன்னும் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறோம், எத்தனையோ பேர் இருக்கிறோம். நான் எத்தனையோ தரம் ஆண்டவரை நோக்கி கேட்பது, ஆண்டவரே ஏன் இப்படி என்று சொல்லி கேட்பது உண்டு. ஆண்டவருக்கு தெரியும் என்னத்துக்காக வச்சிருக்கிறோம், எதுக்காக வச்சிருக்கிறோம், எல்லாமே அவருக்கு தெரியும். அவருக்கு தெரியாமல் ஒன்றுமே நடப்பதில்லை. ஹல்லேலூயா. Praise God. So கடைசியா நான் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்க, இல்ல பாருங்க. And then come down to the last one. I say God has a solution to every problem. God has a solution to every problem, but we must wait for his time. எல்லாத்துக்கும் ஒரு விடை வச்சிருக்கிறார். ஆகாப் என்ற மன்னன் 22 வருஷ காலம் ஆட்சி செய்கிறான். எலியாவனை குறித்து ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னார். நாய் உன் ரத்தத்தை நக்கும் என்று. அவள் அந்த ஜெசபேல்ங்கிற மனுஷி குறித்து எலியா ஒரு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னான். உன் இறைச்சியை உன் மாம்சத்தை நாய்கள் புசிக்கும் என்று. Elijah prophesied to the king who was persecuting the prophets. He was promoting Baal worship. He said, dogs will lick your blood. And then he also said to Jezebel, the evil and wicked woman, that your flesh will be eaten by dogs. And exactly the same thing happened to both of them. Both of them. Both of them. Unbelievable. And it was, you must just want to read one verse in chapter 16. It was the evil days. The worst kings ever lived were in that time. ஆக பயங்கரமான நாட்களும் பாவம் நிறைந்த நாட்களும் கர்த்தரை தேடாத நாட்களுமான நாட்கள். அதுக்கு தக்கதாக தான் எலியாவுக்கு அவ்வளோ வல்லமை கொடுத்திருந்தார். வாசிங்க பார்ப்போம். இந்த 16ஆம் அதிகாரம் in chapter 16, 30 and 31. Verse 30 and 31 and then of course 32 too if you want to. பாருங்க, just to get an idea what time he was living and what kind of situation. உம்ரியின் குமாரனாகிய ஆகாப் தனக்கு முன்னிருந்த எல்லாரை பார்க்கிலும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தான். பாருங்க, he was the worst one, evil one, and compared to every other king before, ruled before him. நேபாத்தின் குமாரனாகிய யெரொபெயாமின் பாவங்களில் நடப்பது அவனுக்கு கொஞ்ச காரியம் என்று நினைத்தாற்போல் அவன் சீதோனியரின் ராஜாவாகிய ஏக்பாகாலின் குமாரத்தி யெசபேலை விவாகம் பண்ணினதும் அல்லாமல் அவன் போய் பாகாலையும் சேவித்து அதை பணிந்து கொண்டு தான் சமாரியாவிலே கட்டின பாகாலின் கோவிலில் பாகாலுக்கு பலிபீடத்தை எடுப்பித்தான். 32 பாருங்க சொல்றார். 33 இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் எல்லாம் செய்ததை பார்க்கிலும் அதிகமாய் செய்து வந்தான். முன்னிருந்த இஸ்ரவேலின் ராஜாக்கள் எல்லாரையும் பார்க்கிலும் கோலமா. அதுதான் ஆண்டவர் நினைச்சார். முன்னிருந்த எல்லா தீர்க்கதரிசிகளையும் பார்க்கிலும் வல்லமையான ஒரு தீர்க்கதரிசியை அங்கே எழுப்புகிறார். ஹல்லேலூயா. Praise God. And one thing you notice, he was frustrated, he was depressed, he was lonely, he was afraid, he was hopeless, and he just wanted to give up. But God said nothing about it. Nothing about it whatsoever. And the most interesting thing is, this man, you know what happened? Out of billions of people, out of millions of prophets, he was translated alive to heaven. He went in chariots of fire. Unbelievable. In the Old Testament, we see two people. One is Enoch. He was walking with God. One, he wasn't seen. He was taken to heaven, we believe. And this man was transported by chariots of fire. Unbelievable. He was a weak person. அதான் யாக்கோபு சொல்றார், நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷனாய் இருந்தும்
அவன் என்ன செய்தான் எப்படி ஜெபித்தான் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் யாக்கோபுல ஊக்கமாய் கருத்தாய் ஜெபித்தான். And the Lord heard his prayer. See how loving God is. Nothing is said about him. Nothing negative about him. And he was translated into heaven. And then in Maruruba Malayila, Matthew 17 வாசிக்கிறோம், he appeared on the Mount of Transfiguration with Moses and Jesus. Elijah was there. In the New Testament, in English, you will say Elias. In the Old Testament, we see Elijah. In New Testament, we see Elias. And people still believe, even the disciples believed, Elijah must come first before the world ends. And Jesus, for some reason, he says, Elijah has already come. And he refers to John the Baptist. But still, there are a lot of followers of Elijah. There are temples, in the sense of places of worship where they honor Elijah. Even there is one in Bombay, it seems. People, people are still waiting. Annually, they go to a place where he was taken up, that they are expecting him to come back. In the Revelation, it's mentioned too. Two witnesses will come, and it doesn't say mentioned by name. Some believe there must be Elijah actually. And so he's such an important person, but he had the same weaknesses you and I have. Are you tired this morning? Do you feel like giving up? You think you are disappointed? The results you expected, for the love you showed, and the work you have done is not there. Yeah, that's the case sometimes. God has his timing. Hallelujah. May the Lord encourage us. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, and Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. You are my strength. You are my strength when I am weak, and you are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, and rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up, and when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, you're the Lamb